اللہ نے. ارے کس نے بتایا یہ کہ اللہ ہے, اللہ 7 آسمان پہ ہے, اللہ بارش وہ بھیجتا ہے, چیز یہ کس نے ہم کو پروفیٹ کے تھرو معلوم پڑا. ہاں مطلب سوچو, ایک منٹ رکو, میں ایک نوٹ پیڈ نہیں کیا ہے پینٹ شیئر, ایم ایس پینٹ شیئر کرتا ہوں, رکو, تاکہ آپ فری تھنکر ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے دماغ چلے. ایک منٹ رکو. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے اسکرین ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں لکھتے کیسا ہے بھائی, یہ اتنا تڑپ کیوں رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, اب اس میں کون سا یار, کون سا ٹول سلیکٹ کروں میں. ہاں یہ پروفٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. دکھ رہا ہے نا؟ ہاں. اور اللہ ہے کر کے کس نے بتایا؟ پروفٹ نے بتایا. یعنی پروفٹ ہے یہ اللہ نے بتایا, اور اللہ ہے یہ پروفٹ بتایا, یہ دو میں ہی بات گھوم رہی ہے. بیچ میں جبرائیل علیہ السلام, کیونکہ جو میسج اللہ سے پروفٹ سے اللہ, اور بیچ میں ہے نا ایک. ٹھیک ہے بھائی بیچ میں جبریل لکھو بھائی. ہاں وہ ہونا چاہیے نا. باپ رے باپ, مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو. ہاں چلو بھائی ڈن. ابھی دوسرا. ہاں یہ اللہ نے جبریل کو بتایا, جبریل نے پروفٹ کو بتایا. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا یہ پروفٹ, یہ اللہ ہے کر کے کس نے بتایا؟ پروفٹ نے بتایا. ٹھیک ہے, اور اللہ جبریل کے تھرو میسج بھیجتا ہے, یہ بھی کس نے بتایا؟ پروفٹ نے بتایا. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں سرکولر لاجک. اور یہ دونوں بات بتائی ہے جبریل نے پروفٹ کو, اور اللہ نے یہ بات جبریل کو بتائی ہے. یہ تین کے علاوہ کوئی ہے کیا؟ نہ اللہ کو آپ نے دیکھا, نہ جبریل کو آپ نے دیکھا, اور پروفٹ صاحب کا بھی بھروسہ نہیں تھے یا نہیں تھے. مطلب یہ سرکولر آرگیومنٹ کو لے کے آپ ایک فری تھنکر بنے. ہاں ساحل بھائی, اچھا ابھی میں ایک 30 سیکنڈ بولنا چاہتا ہوں. جیسے کہ پروفٹ دیکھیے ایک تو ان پڑھ ہے کہ نہیں, آج سے لے کر 1400 سال پہلے ایک ان پڑھ ویکتی تھے مکہ میں, اور ان کو 35 سال کی لگ بھگ عمر میں ان کو نبوت ملا ہے. تو اس ٹائم ان کو میسج 35 یا 40, مجھے اتنا معلوم نہیں ہے, میں مطلب ڈیٹیلز میں وہ نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ میاں نے اتنے ان پڑھ جاہل بندے کو کیوں پکڑا؟ وہاں پہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تو تھے جو شعر و شاعری بھی کر رہے تھے, نظمیں بھی لکھ رہے تھے, تو اللہ میاں نے ایک ان پڑھ جاہل قسم کے شخص کو کیوں پکڑا؟ نہیں, ان پڑھ کا مطلب جاہل نہیں ہوتا, مطلب شکشا کا کمی, تو اس کو جاہل کیسے بتا سکتے؟ نہیں فرق ہے, ان پڑھ میں اور جاہل میں فرق آتا ہے. کیا؟ ٹھیک ہے, ویسے نہیں ہے. تو دیکھیے ایڈم, ایک منٹ رک جاؤ, تم تو بولنے نہیں تھے. ہاں جاہل تم کو بتا سکتے ہیں, جسے دوسرے کے سنتے نہیں, صرف خود بتاتے اور کچھ بھی اپنی من سے تپ دیتے ہو, الٹا سیدھا بکواس کرتے ہو, ایسا انسان کو جاہل بتایا جاتا ہے. پروفٹ ایک نہیں, نبی نے ایسا کیا ایسا کچھ بھی نہیں کیا. کسی کی نہیں سنی, صرف اپنی بتائی, اور جو اپنی بتائی اس کو منوایا. تو ان کو جو اوپر سے جو میسج آیا وہ بتائے. ہاں سر دیکھیں ساحل بھائی, دیکھیں انہوں نے جو جاہل کی ڈیفینیشن رکھی, اس ڈیفینیشن پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرکھیں آپ, کہ کسی نے بھی کچھ بھی کہا, کچھ نہیں سنا, جو انہوں نے بولا انہوں نے وہی کروایا اور وہی امپلیمنٹ کیا. تو جاہل کی پراپر ڈیفینیشن تو انہوں نے بول دی, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری اترتی ہے. یہ تو ایکس مسلم ہو گئے. بالکل نہیں اترتی. جاہل کا اور ان پڑھ میں فرق آتا ہے, کیونکہ ان کو ڈائریکٹلی جو اوپر سے میسج آیا اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ کے تھرو, اور وہ میسج انہوں نے انسان کو بتایا, ایسا ہے, وہ غلط کام مت کرو, صحیح کام مت کرو, اس طرح چلنا چاہیے. اوپر کوئی بیٹا ہے, ہم سب کا مالک ہے. ایک سوال پوچھوں,
آپ جاہل اور پڑھے لکھے جی کی بات جی کر جی رہے ہو. اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کہے کہ اپنے باپ کا لنڈ کاٹ لو تو اسے آپ جاہل کہو گے یا کس طرح کا انسان کہو گے؟ ہاں باپ کا لانڈ کاٹنا اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر کوئی غلط کیا تو کاٹ دو، اس میں کیا ہے؟ یار دیکھا، پکا پکا نبی کو ہاں ماننے والا ہے، اس کو غلط نہیں بول نہیں رہا. نہیں، اگر ضرورت پڑا تو کاٹنا پڑے گا نا. ابھی اچھا جیسے منہ سے، دیکھو وہاں منہ کی سے، منہ سے نا، منہ دیوی سے، دیوتا، منہ سے بھی وہاں کاٹنے کی کا منہ دیوی سے دیوتا تھا. بھائی، ہاں منہ سے کاٹنا فری تھنکر، منہ سے کاٹیں گے اپنے باپ کا لنڈ؟ ارے ہاں، یار اگر تھوڑا سا بہت بہت وقت کے ایکسپلیسٹ ہو حساب رہا سے ہے یار. ضرورت پڑے ابے گا تو منہ طاہر سے چپ بھی بیٹھ، کاٹ ہم سکتے، دونوں اس کو میں کیا بات ہے؟ کرنے دے. ساحل بھائی دیکھیں، جی منہ منہ سے سے کاٹا نا، کاٹنے پر وہ آیا ایڈم. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا نا، منہ سے چک کاٹو، تو منہ سے کاٹنا ہاں ہے فری ضرور، تھنکر. حالت کے حساب سے ضرورت پڑے گا تو منہ سے بھی کاٹنا پڑے گا، اس میں کیا ہے؟ ماشاء اللہ کیسے ماشاء حالات اللہ. پڑیں گے کہ آپ منہ سے کاٹ لو گے؟ ہاں اگر بری طرح کو بھی تمہارے میرے بیچ اگر لڑائی چوس ہو کے گئے تم کاٹو میرے گے، اوپر، چوس کے کاٹو گے یا نہیں سیدھا کاٹو گے؟ ارے نہیں، وہ یار تو وقت کے حساب سے کس طرح کٹنا پڑے گا، وہ وقت کے تو حساب سے. کٹنا ہی ہے. ہاں لیکن رسول اللہ نے تو کہا تھا وقت جو بھی کے کہے کہ حساب میری سے. فیملی اچھی ہے، اس کو کہو کہ اپنے باپ کے لنڈ کو جا کے چک مارے. کیا ارے یار اب یہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہے، لگ رہا ہے میاں خلیفہ کی زیارت کرنی پڑے گی. ہے نا؟ نہیں، وہ سب چھوڑو، میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا نہیں، فری اگر ہم تھنکر جی، رک جائے رک جائے رک جائے. نہیں پہلے یہ جو آپ میاں نے بڑی خلیفہ زبردست تو حجت عورت رکھ ہے، دی. اس کا کہاں سے ساحل آ صاحب جائے گا؟ اسکرین دکھائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا whoever attributes himself in the lineage with an attribution of جاہلیہ، جو کوئی اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کی نسبت سے، یعنی کہ اپنے ماں باپ کی پرانے جاہلیت زمانے کی نسبت سے اپنے آپ کو یاد رکھے گا، tell him to bite his father's male organ، اس کو اپنے باپ کے پینس کو جا کے چک کاٹو and do not speak figuratively، اور اس کو یہ نہیں، یہ گالی کے رمزے میں نہیں، ایکچولی میں، لٹرلی میں 100% ایسے ہی جا کے کو فگریٹیولی نہیں ہے. تو آپ کے جو نبی ہیں حضرت محمد، ان کا خاندان کیسا تھا؟ بھائی ایک منٹ، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو ایڈم. سلیمان چلے سپر چیٹ بہت اچھا آیا، اچھا ہوا میں اس کا باپ نہیں. مرحبا نہیں مرحبا نہیں، مرحبا مرحبا. اچھا، باپ رے باپ، نبی پلیز پاک کی، کنٹینیو. نبی پاک کی جو فیملی تھی، جو نبی ہاں پاک جس قبیلے سے، جس ٹرائب سے تھے، وہ کیسا ٹرائب تھا؟ کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں؟ اچھا تھا. اچھا تھا، گندا تو نہیں تھا، ہاں نہیں نہیں، اچھا ذلیل تھا. تو ان نہیں تھا؟ کا پتا جی بھی نیک انسان تھے، سب ان سب کا نیک پورا انسان تھے. تو نبی نے سب اپنے اچھے تھے. آپ کو، نبی نے اپنے آپ کو اپنے دادا کے نام سے ریپرزینٹ کروایا نا؟ ہاں نبی نے اپنے آپ کو اپنے دادا کے نام سے ریپرزینٹ کروایا نا؟ ہر کوئی تو نبی یہ اپنی بھی کہہ پیڑھی سکتا کے تھا نا نام میں سے عبداللہ کا پہچانا بیٹا جاتا ہوں. ہے نا. نبی نے یہ بھی کہہ سکتا تھا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. اس نے کہا نا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کہا ہے نا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر نبی ہم نے نہیں کہا کہ میں عبد پڑھنے جائیں المطلب تو کا بیٹا ہوں. نبی نے نہیں کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اچھا، کس کا بھی بیٹا کا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت سے کر رہے تھے. نہیں وی آر دا سن جن آف کا عبد بیٹا المطلب. ہو ان کا ہی آئی بیٹا ہرڈ کہیں گے نا. میسنجر آف اللہ سیڈ، میں نے نبی پاک سے سنا، انہوں نے کہا کہ آئی ایم دا سن آف عبد المطلب. I am the son of Abdul Muttalib. We are the son of Abdul Muttalib. I am the son of the Muttalib. I am prophet and undoubtedly I am the son of Abdul Muttalib. So نبی نے اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کے ٹرائب اور لینیج سے ریپریزنٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کس سے بھی کیا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ ہاں کیا ہے. تو جناب آپ نے کبھی اپنے نبی کو کہا کہ جاؤ جو آپ نے بولا ہے وہ خود کرو؟ کیا؟ اچھا ایڈم، اپنے ایڈم باپ کا سوری سیسا فار باپ کاٹ لو، نبی سوری کو کیوں نہیں فار بولتے؟ نہیں ایڈم نہیں، سوری یہ فار ایڈم کی ایک بات منٹ میں ایک منٹ کوئی یار. لوجک ہے ہی ارے نہیں. ارے فری تھنکر بھائی ایک منٹ رکو. ایڈم سوری فار انٹرپٹنگ یو. ایک بڑا زبردست میسج آیا ہے جی جی. کہ صرف سامان کاٹے گا تو ٹٹو کا کیا کام، وہ بھی کھا لو. اب ایک حدیث ایڈم، اس پہ مجھے بھی ایڈ کر لینے دیں. نہیں پہلے اس کا آنسر لے لیں پھر آپ ایڈ کیجیے گا ورنہ وہ بات نکل جائے گی. تو اب میں نے آپ کو ثابت کیا کہ نبی پاک نے اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کی ٹرائبل لینیت سے ریپرزینٹ کیا، قریشیوں کو ایگزالٹ کیا اور اپنے آپ کو عبد المطلب کا ذکر. تو نبی پاک نے اپنی ہی حدیث پہ خود عمل کیا تھا؟ ان کی کون سی حدیث ہے بھائی عمل آپ کے کرنے کا؟ سامنے جو ہے کہ نہیں جو نہیں، شخص اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت والے لوگوں کی لینیج سے ریپرزینٹ کروائے گا، اسے وہ جائے اور اپنے باپ کے لنڈ کو چک کاٹے. یہ ان کی حدیث ہے، ہاں میری تو نہیں ہے نا.
जो अच्छा, खुली अच्छा। खुली अल्लाह की तरफ से मैसेज आया है, जाहिलियत से सबको निकलना है, इंसानियत में आना है, उसके बावजूद भी अगर उसी की पूजा अब्दुल मुत्तलिब करेंगे। जाहिल थे कि नहीं? जमाना हाँ जाहिलियत के थे नहीं? अब्दुल मुत्तलिब जमाना जाहिलियत के पेगन थे कि नहीं? हाँ, पहले के जो थे वो सब तो कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो तो थे ना? जहन्नम ही तो रहेंगे मोहम्मद ने जिन्होंने अपने ईमान आप नहीं को लाया। तो मोहम्मद ने अपने आप को अब्दुल मुत्तलिब की लीनियत से क्यों जाहिर करने की कोशिश की है? उन्होंने ये काम क्योंकि किया अपने उनका बाप के साथ। उनका पुश्तो उनका पीढ़ी है, तो जो उनके पहले का उनमें से पहचान करवाना पड़ेगा ना उनको। हाँ, तो बाप वही तो दादा कह से रहे ही हो, क्यों पहचाना किया? जाता है ना तो कोई फिर भी। दूसरे लोगों ने भी तो करना था ना। अगर वहां दूसरा पे कोई और एक बंदा उसका नाम असलम है, उसने भी तो बताना था ना कि मैं कुरैशी कबीले के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। कहना चाहिए था ना उसको भी। हाँ, सब ने अपनी अपनी तौबा ऐसे ही कर रहे थे, जो कौन सा तो जो ऐसा कर रहा काबिला था पहले। मोहम्मद ने उसे हाँ, जो ऐसा कर रहा था मोहम्मद ने उसे क्यों कहा अपने बाप के लंड को जाके चक काटो? तो मोहम्मद ने खुद नहीं क्यों नहीं, नहीं वो तो काटा? जाहिलियत को मान रहा था, और इंसानियत में आ नहीं रहा था। तो उसमें जो अबू बकर सिद्दीकी ने भी एक बार वो गाली दिया था ना, यार अल्लाह की चले जाके साहिल उसमें आप ले ले यार, चूसो। खत्म होगी बात। हाँ, वो भी खत्म तो होगी, बताए थैंक गए यू। थे ना, जो देवी अभी को। ये साहिल काटने के सपोर्ट में था, जब मोहम्मद पर बात आई तो काटने के अगेंस्ट हो गया। अजी सुनो, ये सब तुम जलेबी की तरह घुमाओ मत, पॉइंट में आओ। घुमा रहे हो क्या फ्री आप? थिंकर तुमको भाई, प्रॉब्लम क्या रहे है? हाँ, इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है फ्री ये बताओ। थिंकर भाई, और तू या क्या रे इस्लाम के फ्री अलावा थिंकर दूसरा कोई बनेगा? ऐसा है रिलीजन है जिसमें हम उससे। मैं क्या बोल रहा हूँ फ्री साहिल भाई, फ्री साहिल थिंकर भाई, भाई, तू क्या रे फ्री थिंकर बनेगा? हाँ अदनान भाई बोलो। साहिल भाई, दूध पावे इसको कुछ इस्लाम का इसने हदीस वदीस पढ़ी नहीं है, इसको ज्यादा कुछ मालूम दूध नहीं है। पा ये खाली ना भाई, ये खाली भाई ऐसा मतलब वो समझे कि नहीं, तालिबान जैसा लड़ने को आया है कि भाई तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, सीधी सीधी बात करो, वैसा सिस्टम है भाई। हाँ, इसको सीधी हदीस बात सुना करो, के वही है मतलब ना। ही नहीं है, इसको हदीस सुना के मतलब ही नहीं है, इसको हदीस का समझ भी इंग्लिश नहीं आ मीनिंग रहा क्या नहीं उनको मालूम। असल में, हदीस को उनको तो मैं समझ इतना में नहीं आ मानता ही रहा। नहीं है, ये मैं तो सही मुस्लिम, सही वो बुखारी और मुसलमान कुरान को ही आदमी मानता है हूँ। भाई, ये वो मुसलमान आदमी है जिसने खाली कुरान अरेबिक में पढ़ा है, उसकी मीनिंग वीनिंग इसको कुछ नहीं मालूम, और इसको इतना ही फ्री मालूम जो थिंक मौलाना जुम्मा की नमाज के अंदर जो बयान देते हैं ना, उसको इतना मालूम है बस, समझे नहीं क्या? नहीं, अदब मेरे अल कहने मुफरद की इमाम मतलब ये बुखारी की है, ही किताब है जनाब, फ्री अगर थिंकर ये इस इमाम बुखारी ही की किताब है। हाँ, नहीं नहीं साहिल भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अगर समझो इस्लाम, चलो अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अच्छे रिलीजन नहीं है, तो उसकी उससे बेहतर कोई है क्या दुनिया में? अगर हम रिलीजन के कमी निकाले, इसके अलावा हर सारे के रिलीजन में सारे कितने सारे बेहतर है, क्योंकि क्रिटिसाइज है, कितने सारे कोई मजाक है, आपको मालूम है? क्योंकि इस्लाम के अलावा मतलब कोई नहीं कहता कि जाओ दूसरों को अब्यूज करो। मोहम्मद ने कहा कि जाओ लोगों को क्यों अब्यूज करो, गालियां ये निकालो। कंप्लीट है, एंड क्योंकि ये हसन कंप्लीट बिन ताबत रिलीजन है, पार्ट कंप्लीट स्टार्ट रिलीजन से दूसरों को एंड अब्यूज तक है। करे। एक कंप्लीट हाँ अरे दूसरों को भाई, गालियां अब्यूज करे, निकालो, गालियां लात निकाले। की शर्मगाह चूस लो, लंड काट लो, ये कंप्लीट रिलीजन है। नहीं नहीं, वो तो देखो, उस टाइम जो शर्म का चौसलो तो वो चूसते आज भी है, कामाख्या देवी में जो आज भी वहां जाके चूसते हैं ना देवी का। तुम चूसते हो? हाँ, मैं नहीं, तुम मैं वो जो तुम नहीं चूसते? बुत को मानने वाले चूसते हैं आज नहीं भी। नहीं, तुम अपनी 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 बीवी की चूसते हो? नहीं, मैं क्यों चूसूंगा? हराम है अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम में कि हलाल है? ये हराम है। हराम है। तो फिर अगर हराम काम है तो अबू बकर ने क्यों कहा जाओ जाके चूस लो? हराम काम करने की तबलीग क्योंकि क्यों की? वो आके नबी को दम दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था कि नहीं तेरा बोल रहा जो था। ये अगर मैं आजू साबित कर बाजू, दूं कि नहीं बोल रहा था तो? अबे रुकना एक मिनट, वो जो आजू अगर मैं बाजू में खड़े साबित हैं ना, कर ये दूं लोग सब भाग बुखारी जाएंगे, की कोई रुकने हदीस वाले से, नहीं है। बुखारी की हदीस एक से दिन साबित कर अकेले दूं? पड़ जाओगे तो हम देख लेंगे, दम दे रहा था। तो फिर उल्टा सीधा अबू बकर सिर्फ अपने सिद्दीकी मुंह को गुस्सा आया, अरे बोला खाना बना जाके रहे थे तेरा क्या भाई? एक मिनट फ्री जाके थिंकर भाई, क्या दम बिरयानी बना रहे थे क्या? दम दे रहा था, दम दे रहा था बोल रहे हो? हाँ, नहीं उल्टा सीधा आके बात कर रहा था ना, तो वो उसको बताया गया, जाके तेरा देवी है ना उसकी वो चूस ले जा, अबू बकर साहब ने बताया। अच्छा बात सुनो, उसमें अच्छा हाँ, बात सुनो, इस्लाम में बीवी की तो नहीं चूस सकते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, देख बीवी भी नहीं आपकी चूस सकते। सकती है? बीवी आपकी चूस सकती है? क्या बोले? बिल्कुल देख भी नहीं नहीं सकते। सकते? एक मिनट हाँ, एक देख भी मिनट। नहीं सकते। यार क्या? लाइट बंद करके करना होता है ना, ये कहाँ से ले लिया इसने? लाइट बंद करके करना होता है यार, नबी ने कहा ऊपर कर ऊपर लो से यार, ऊपर से चलो। चादर निकलना में, पड़ता है, चादर के घुटने अंदर। के ऊपर यार कपड़ा आना भी अच्छा, नहीं हाँ चाहिए। बता आगे अच्छा चलते आगे भाई, चलते। मैंने पूछे एक बात और, एक बात ये कर है रहे हैं पॉस्टेड कि मैं हाँ। आशा कर ऐसे। दूसरी बात ये कि आप तो मुस्लिम हैं, ठीक है। अच्छा, आप हम्म उसका इस्तेमाल करते हैं शुद्ध उर्दू में जिसको कहते हैं गिलाफे औजारे मजाए मोहब्बत बंदिश इजाफा नस्ल, इसका ला इस्तेमाल करते हौला हैं आप? वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाप रे बाप, आप इसका बाप इस्तेमाल रे करते बाप हैं? रे बाप। अच्छा भाई सुनो, पहली बार सुना। इतना मैं बहुत बकवास अच्छा में नहीं अल्फाज जाना चाहता सजाकर हूँ, मैंने मैं बोला है, सीधा सीधा ये उसी बताना अल्फाज के चाहता हूँ, साथ क्योंकि जवाब मेरा दीजिएगा।
गंदे अल्फाज का साहिल अरे भाई फ्री और थिंकर एडम भाई को रुको मैं थोड़ा, साजिद भाई कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट रुको। मार अच्छा दिया ये यार। दोबारा बोलिएगा, ये दोबारा बोलिएगा जो बोला आपने। मैंने इनसे कहा कि ठीक है इस्लाम में बहुत सारी चीजें मना है जिसको ममनू करार दिया गया है, तो ये गिलाफ औजार मज़ाए मोहब्बत बंदिश इजाफा नस्ल का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? ये आप या अगर हिंदी मैं में खुल कर बोलिए। कहूँ तो ये अब हिंदी में बोलिए। अब हिंदी का मतलब जो समझ ले, कंडोम का प्रयोग करते हो कि नहीं? साहिल भाई ये नहीं, फर्स्ट नहीं। टाइम सुना मैंने। नहीं ये तो ओ नहीं कर भाई। सकते भाई, ये कैसे करेंगे, हराम है। आप कॉन्डम भी नहीं इस्तेमाल करते? नहीं ये कैसे करेंगे, और बच्चे नहीं कितने कर हैं आपके? सकते। हाँ? आपके एक ही है, बच्चे कितने हैं? एक है 5 साल का। तो अजर करते हो? सामान अजर काम करना नहीं बंद कर करते हो? दिया। सामान नहीं, नहीं, बीवी के साथ करना करते बंद नहीं, कर अजल दिया। करते नहीं हो, नहीं बाहर नहीं, नबी की निकालते हो। सुन्नत है भाई, आइडम, नबी की बस सुन्नत है, टॉपिक डिबेट हो जाएगा। नबी की सुन्नत है बाहर निकाल देने का। हाँ बाहर निकाल हाँ, देते भाई हो। तो पुल आउट करना नहीं बहुत वो अच्छे से आता है। वो स्लेव्स के साथ है खाली भाई, आधी इन्फॉर्मेशन नहीं, वो स्लेव्स के साथ है। हाँ बीवी अच्छा, के साथ तो ऐसा तय है है, क्या? जिस भाई। बच्चे ने आना है वो आके उसके रहेगा। बाद तो बाहर मुझे नहीं बताएं, निकालना। साहिल भाई आप इनको पुल आउट करना अच्छा। बहुत अच्छे से आता है। आप पुल आउट कर लेते हैं? नहीं एक मिनट उनसे ही पूछते ना, आओ यार। आप 5 साल का कैसे? बच्चा है, उसके बाद आपको बच्चे क्यों नहीं हुए? तो आपके तो हर साल बच्चा आना चाहिए था। नहीं उसमें जैसे इंजेक्शन दे दिया, वो भी तो जायज नहीं, लेकिन इंजेक्शन हराम? लगवा दिया है। अच्छा बीवी को अरे हराम काम बाप करवा रे दो, बाप, खुद ये ना तो करो, हैं? हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट है, शायद हिपोक्रेट। हिपोक्रेट है यार। 5 साल का भाई हिपोक्रेट कितनी है। बड़ी इंजेक्शन है। गुनाह है, गुनाह है, गुनाह गुनाह है, गुनाह कबीरा है भाई। कबीरा, कबीरा, हाँ, नबी वो कबीरा। भी क्या गुनाह अगेंस्ट है, अभी? लेकिन हाँ नबी के कुफ्र अगेंस्ट कर में दिया। जहाँ फिंगर मतलब बंगाली है। नहीं, एक मिनट है, सब लोग रुक हमको जाओ, है, ये हम का एक मिनट रुको यार, 100% सब का लोग फॉलो रुको। करते हैं, बहुत सारे फ्री चीज से हम फ्री दूर है। थिंकर भाई एक मिनट गाइस, हाँ? आपने देखा जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको रसूल के कॉल पे यकीन ही नहीं है कि भाई ये सब चीज हराम है, ये सब चीज नहीं करना है। इनको अच्छे से पता है कि बच्चे अगर लाइन से मैं डालते जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुश्किल हो जाएगी, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो इनको ना अल्लाह की बात पर यकीन है ना रसूलुल्लाह की बात पर यकीन है। जहां अपना फायदा देखा वहां पे बन गए मुनाफिक, और आज आके ये इस्लाम का दिफा भी कर रहे हैं, हालांकि खुद नहीं, को नहीं, अल्लाह और ऐसा रसूल नहीं, की बात पे भरोसा नहीं है। वो के हिसाब से चलना चाहिए। मेरे कहने के मतलब, मैं पहले भी साहिल भाई को पूछा है, अगर हम रिलीजन कोई भी मतलब मजहब के हिसाब से, दिन के हिसाब से चले, धर्म के हिसाब से चले दुनिया में, तो उसके लिए हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां है। हिंदू में है, तो क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में भी कमियां है। हैं। हाँ, हर एक मिनट रिलीजन में है। लेकिन एक मिनट अगर एक हम मिनट एक मिनट एक सुनो, मिनट एक मिनट रुको हाँ। रुको रुको, क्या आप ये मानते हो कि इस्लाम में कमियां हैं? मतलब सब लोगों की नजर में नहीं है, कुछ लोगों की नजर में है। अरे भाई आपकी नजर में इस्लाम में कमियां है क्या नहीं है? साहिल भाई, अभी अगर मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे नजर में इस्लाम में कमियां नहीं हो सकती, नॉन मुस्लिम के लिए होगी, लेकिन नॉन मुस्लिम में आपकी मेरे नजर लिए में कमियां होगी। मेरे हाँ। भाई नॉन मुस्लिम का छोड़ दो, हाँ। क्या आपकी नजर में इस्लाम में कमियां है क्या नहीं है? अगर मैं साइंस को मानने लगूं, आपकी प्लेस में आ जाऊं, तो मेरे भाई नजर में इसका जवाब हर हाँ या ना मजहब दे दो में ना भाई, कमियां है। तो साहिल भाई, आपके इसका हिसाब जवाब से हाँ या ना दो ना। हाँ नहीं, इसके मेरे हिसाब से सिंपल कमियां बात है ना? है, अगर मैं आपकी जगह आ जाऊं और मैं साइंस को बिलीव करूं और उसी हिसाब से रिलीजन को देखूं, तो हर रिलीजन में कमियां इस्लाम में भी है। हाँ तो इस्लाम में और कमियां है आप मानते हो ना साइंस के हिसाब से? अब इन्होंने बीवी हाँ, में इंजेक्शन साइंस लगाया के ना, तो हिसाब कमी से है। सोचे तो हर मजहब, कोई रिलीजन है ही नहीं, अच्छा ये एक सब मिनट रुको, बकवास है। एक मिनट रुको, रेहान भाई फ्री थिंकर साहब कह रहे हैं कि इस्लाम में कमियां है साइंस के एतबार से, अगर उसको देखे, क्या फ्री थिंकर भाई मुसलमान रहे या नहीं रहे? वो उनका अपनी मर्जी है। नहीं उनकी और मर्जी नहीं, इस्लाम के हिसाब से क्या वो एक मुसलमान रहे क्योंकि उनको इस्लाम में कमियां नजर आ रही है? मुनाफिक भाई, मुनाफिक। नहीं एक नहीं, मिनट मुनाफिक रेहान भाई उसको से नहीं, पूछते हैं। मुनाफिक बोलते हैं मुसलमान जो में इस्लाम कमी को है। रह के इस्लाम को धोखा देना अरे है। सुनो सुनो मैं सुनो, सोच माशाल्लाह, रहा हूँ, रेहान साहब भी कह रही है मुसलमान मुनाफिक में है। कमी है, इस्लाम में कमी नहीं है। नहीं ये कह रहे हैं इस्लाम में कमी है। मैं कहता हूँ मुसलमान में कमी है, इस्लाम में अरे कमी नहीं। आपकी बात नहीं पूछ रहा हूँ भाई, हमारे जो हाँ। फ्री थिंकर भाई है ये कह रहे हैं कि साइंस के हिसाब से इस्लाम में कमी है, ये मानते हैं बात, तो अब ये मुसलमान नहीं, रहे क्या साइंस नहीं के रहे? हिसाब से कोई रिलीजन है ही नहीं दुनिया में, सब अरे बकवास है। ठीक है भाई, सब रिलीजन बेकार है वो छोड़ दो, लेकिन आपके हिसाब से इस्लाम में भी कमी है ना, आपने खुद अभी कहा है। तो रेहान भाई क्या ये अब मुसलमान रहे क्या निकल गए इस्लाम के दायरे से? इंसाफ के भाई साथ बताइए ये ना तो आपको। ये तो बिल्कुल नहीं निकला, सुनो, मैं सोच हेलो। सकता हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ? ये इनका अपना पर्सनल है,
अल्लाह तो उस से और पर्सनल के इनका हिसाब देख, से ये इस्लाम में रहे क्या नहीं रहे, कोई एक मुसलमान नहीं अगर ये समझता है कि अल्लाह के कानून में, रसूलुल्लाह के कानून में कमी है, तो वो हाँ मुसलमान बचा के निकल गया दायरे इस्लाम से। जलेबी नहीं नहीं बनाओ, ये सीधा सीधा जवाब दो। ये